करोड़ों रुपए तो कान सिंह पन्नू की जेब च भी गए हैं। चानण जद करीदा फिर सेक भी जरीदा, हाय मैं सड़ना जावां इदां नहीं कहीदा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ने सद्या भी पुछगिछ भी की भी लगी जे तेरे कालजे छुरी नहीं, ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं कि शहर की हालत बुरी नहीं। सरकार का हुक्म है कि ਤੁਹਾਨੂੰ ठोकना है। ਕਿਹੜੇ अफसर ने कहा? उसी अफसर ने दसो ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ ਕੱਢੀਏ ਥੋੜੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਲਬ ਕਿਹੜੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦੀ? ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਦਸਖਤ ਹੀ नहीं है। तो डॉकूमेंट भी जाली है, बंदा लाने वाला भी कहता मैं लाया नहीं। आम लोग पहला जाली कागज़ तैयार करके सरकार नाल धोखा करते सी। ये शायद पहली बारी होया कि सरकार ने या विजिलेंस ब्यूरो के कुछ अफसरां ने जाली कागज़ तैयार करके मेरे वर्गे बंदे नाल धोखा करने की कोशिश की है। तो वो जाली कागज़ तैयार करने वाला जो उस वेले का अफसर सी, वो अजकल जेल च है। आशीष कपूर नाम का बंदा फरौतियां वसूलन करके रेप के केस, पुलिस अफसर सी कि कोई क्रिमिनल सी यूनीफॉर्म के। सो यह जो बंदे इस तरह के काम करते, पता ही नहीं लग्या कि इस तरह के अफसर साडी लॉबी च काम कर 4.5 साल काम करता रहा। कौन उन्होंने पुष्पनाई करता रहा, कौन उन्होंने रखता रहा, क्यों उन्होंने रखता रहा, क्यों मेरा नाम लिया उन्हें। उस वेले कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री सी या चरणजीत चन्नी? ना भंडरे हैं, नंगे तड़ सारी उम्र लड़े हैं। उस दौरान इन्ने क एक्शन ले ने कि उन्होंने घट्टो घट्ट 500 करोड़ रुपये के ठेके मेरे उन्होंने करना करके नहीं मिल सके। साडे वर्गे बंदियां नूं जिहड़ा हैगा ਉਹ अग्न ਪ੍ਰੀਖਿਆ देनी पैंदी है। कान सिंह पन्नू ईमानदारी का टैसट देणगे कि ਉਹ बेईमान निकलणगे ਜਾਂ ईमानदार निकलणगे? ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਉਹਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ हमेशा। 4-5 FIR हो गई, फिजिकल अटैक हो गया, विजिलेंस के केस 4-5 हो गए। एडे ਵੱਡੇ अफसर ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ महफूज ਕਿਵੇਂ ਸਮਝੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ? ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੇ किस्से बहुत कि पंजाब के लोगों के 20 लाख परिवारों के केस अलग अलग कोर्टां चलते हैं। किसी का पुलिस को है, किसी का सिविल कोर्ट च है, किसी का पटवारी को है, किसी का तहसीलदार को है, किसी का किते है। कि वो जोड़े नजायज़ FIR या गलत FIR कीतियां सी, उन्होंने पुलिस अफसर को कोई सज़ा मिल गई? साढ़े कोई NRI वीर बाहरों आ जाते हैं, उन्होंने 57 के झूठे केस ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਬਹੁਤ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਲੱਗ ਗਏ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਵੀ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਂ ਲੈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਵੀ ਗਏ ਆ? ਉਹ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਸੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। फिर उन्होंने कहा गया भी तेरा तो एक हथ लिखता है, वो कहते मेरे तो दस्खत ही नहीं है। फिर वो दस्खत चैक करवाए गए डॉकूमेंट एक्सपर्ट तो, वो कहते जाली है। सो डॉकूमेंट भी जाली है, बंदा लाने वाला भी कहता मैं लाया नहीं। फिर विजिलेंस ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਲਬ ਕਿਹੜੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦੀ? नहीं कोई देखो किसी ने कुछ शिकायत कर दी है तो उत्थे जाके अगले पुछते हैं तो जवाब दे दईदा। हुण लाने वाला कहता मैं तो कहा नहीं, वो कहते तेरे दस्खत ने, वो कहता दस्खत मेरे जाली ने, मैं तो कीते नहीं। डॉकूमेंट एक्सपर्ट तो चैक करवाए, वो कहता जाली है सारा कुछ। सो जाली कागज़ तैयार करके मैं तो इस गल तो हैरान हाँ कि आम लोग पहला जाली कागज़ तैयार करके सरकार नाल धोखा करते सी। ये शायद पहली बारी होया कि सरकार ने या विजिलेंस ब्यूरो के कुछ अफसरां ने जाली कागज़ तैयार करके मेरे वर्गे बंदे नाल धोखा करने की कोशिश की है। तो वो जाली कागज़ तैयार करने वाला जो उस वेले का अफसर सी, वो अजकल जेल च है। आशीष कपूर नाम का बंदा धोखा करके फरौतियां वसूलन करके रेप के केस कितना कुछ है। तो कई बार समझ तो बाहर होंदा कि भी वो एक पुलिस अफसर सी कि कोई क्रिमिनल सी यूनीफॉर्म के। सो यह बंदे इस तरह के काम करते, पता ही नहीं लग्या कि इस तरह के अफसर साडी लॉबी च काम कर 4.5 साल काम करता रहा। कौन उन्होंने पुष्पनाई करता रहा, कौन उन्होंने रखता रहा, क्यों उन्होंने रखता रहा, क्यों मेरा नाम लिया उन्हें, ठीक है ना, किहड़े कारण से मैं उतों उदों किहड़ी लड़ाई लड़ रहा सी जिस उन्होंने रोकने वास्ते ये सारा कुछ किया गया। एक अपने विषय है जो कि आने वाले समय चीज़ां नंगियां होणगियां। जो मैं एजुकेशन के बहुत बड़े माफिए के खिलाफ लड़ रहा सी, जो मैं पोल्यूशन के बहुत बड़े माफिए के खिलाफ लड़ रहा सी, जो मैं ਭੱਠਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡ ਲਏ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਗਜ਼ੈਗ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭੱਠੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਗੰਦ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਨਾ ਭੰਡਰੇ ਹਾਂ, ਨੰਗੇ ਤੜ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੜੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਅਟੈਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ 4-5 ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਨ ਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ
ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ 2021 ਜੂਨ 'ਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੋਕਣਾ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ ਕੱਢੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ। ਕਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਜੀ। ਉਸ ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇਸ ਐਕਸਟੈਂਟ ਦਾ ਗਈ ਹੈ ਗੱਲ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਜਾਂ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ? ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤੱਥ ਹੋਰ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਭਾਪਾ ਉਸ ਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀ, ਉਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਿਆਨ? ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਸਾਈਨ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੋ ਸਾਈਨ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਜਾਲੀ ਨਿਕਲੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਇੰਨੇ ਕੁ ਐਕਸ਼ਨ ਲਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਠੇਕੇ ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪੇ ਭੁਗਤਣਗੇ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੁਗਤਣਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੁਗਤਣਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਗਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮੈਂ 38 ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, 32 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮਾੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਖੜਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਣਗੇ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਰਨਗੇ ਹੀ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਕਿ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਟੈਸਟ ਦੇਣਗੇ, ਕੀ ਉਹ ਬੇਈਮਾਨ ਨਿਕਲਣਗੇ ਜਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੌਕਰੀ 'ਚ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ। ਇਟਸ ਨਾਟ ਫਾਰ ਮੀ ਇਹ ਮੈਟਰ ਆਫ ਚੁਆਇਸ ਨਹੀਂ, ਮੈਟਰ ਆਫ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੱਲੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣਗੇ ਲੋਕ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡੰਡਾ ਚੱਕ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨਾ, ਮਾੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਉਹਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ? ਹਮੇਸ਼ਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਇਸ 32 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 4-5 FIR ਹੋ ਗਈਆਂ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਕੇਸ 4-5 ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ? ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕਰੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅੜਿੱਕ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਐਸਪੈਕਟ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕਿ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਖਾ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਤੇ ਉਹ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਮੱਲਮ ਲਾਉਣ ਦਾ ਜਾਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਤੋਂ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ NRA ਵੀਰ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 20 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੋਰਟਾਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, 20 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। 20 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 40 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਕੋਰਟਾਂ ਕੇਸਾਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਟਵਾਰੀ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਉਹ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਮਾਸ਼ਰੇ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਸ਼ਰੇ ਤੋਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਨਜਾਇਜ਼ FIR ਹੋਈਆਂ, ਦੱਸੋ, ਜਸਟਿਸ ਗਿੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ 450 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਜਾਇਜ਼ FIR ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਗਿਆ? ਕੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ FIR ਜਾਂ ਗਲਤ FIR ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਈ? ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮਾੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਈ NRA ਵੀਰ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 57 ਦੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ 'ਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੇਸ ਪਾਤਾ ਜੀ ਕਿ ਜਾਤੀ ਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਭੱਜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਛੱਡ ਕੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਲੇਟ ਮਿਲਦਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿਲਿਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮੋਰਲ ਅਥਾਰਟੀ ਇੰਨੀ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਜੋ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਚਾਨਣ ਜਦ ਕਰੀਦਾ ਫਿਰ ਸੇਕ ਵੀ ਜਰੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਏ ਮੈਂ ਸੜ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹੀਦਾ।
ਸੋ ਜੇ ਚਾਨਣ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਸੇਕ ਤਾਂ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਨੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕਾਲਜੇ ਛੁਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੁਰੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਛੁਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਹੀ ਲੜਨ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਲੜਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੜਨੀ ਕਿਹੜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ 'ਚ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੁਣ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਨੇ, ਠੀਕ ਪਾਸੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ, ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 15-20 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਸ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ, ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਓ ਯਾਰ ਰਲ ਕੇ ਬੈਠੀਏ, ਸੋਚੀਏ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਇਹਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲਈਏ, ਲੋਕ ਵੀ ਨਾਲ ਹੋਣ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਵਸਦਾ ਹੀ ਹੈ ਹੀ ਪੰਜ ਆਬ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਅਤੇ ਜੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਰਹੇ ਇੱਥੇ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 28% ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਿੰਚਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ 72% ਧਰਤੀ ਸਾਡੀ ਹੇਠਾਂ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ 72% ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ 2017 ਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਸੈਂਟਰਲ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਬੋਰਡ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 320 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ 35 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ, 20 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਤੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮੀਂਹ ਨਾਲ, ਅਤੇ 14.5 ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ 14.5 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 22 ਸਾਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਚਿਆ, 5 ਸਾਲ ਹੁਣ 17 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਸੋ 17 ਸਾਲ ਅੱਗੇ ਬਚੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਕਦੇ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਤਾਂ ਬਈ ਬਾਕੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮਾਲਵੇ ਬੈਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਾਣੀ ਪਲੀਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਘੇਰਾ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਜੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਕਈ ਸ਼ੱਕ ਨਾਲ ਵਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਾਕਈ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਸ਼ੱਕ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਟੂਟੀ ਚਲਾਈ ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਸਰਵਾਈਵਲ ਹੀ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਅਸੀਂ 100 ਫੁੱਟ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਮੋਟਰ ਲਾ ਲਈ ਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ 850 ਫੁੱਟ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੀਜੇ ਪੱਤਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ 850 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ? 35-35 40-40 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਦੋਂ ਥੱਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿੱਥੇ? ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚੋਂ 850 ਵਾਲੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ 1000 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਤਾਂ ਕੱਢਣਾ ਪਾਣੀ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫੈਕਟਸ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਸਾਰੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨੌਨ ਇਕਨੋਮਿਕ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਣ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਗਾਂ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਾਰੋ, ਪਾਸੇ ਛੱਡੋ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੀ 5 ਆਬਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ। ਪਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ 'ਚ ਚਰਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਨਾ ਤਾਂ ਅਫਸਰ ਲੌਬੀ ਸਮਝ ਸਕੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭੀਏ ਕਿਵੇਂ। ਪਾਣੀ ਪਲੀਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲੰਮੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਨੇ। ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਜੇ ਵੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 20 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਰਸਾਤ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਰੇਕ ਸਾਲ। ਅਸੀਂ 14.5 ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ 35 ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ 30% ਝੋਨਾ ਘਟਾ ਲਈਏ
ਠੀਕ ਹੈ 40% ਝੋਨਾ ਘਟਾ ਲਈਏ, ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਲਾ ਲਈਏ। ਝੋਨਾ ਘਟੂਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਝੋਨਾ ਘਟ ਸਕਦਾ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਕ੍ਰੌਪ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੱਕੀ ਹੈ, ਸੋਇਆਬੀਨ ਹੈ, ਤੇਲ ਦਾਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਦਿਓ, MSP ਮਿਲ ਜੇ, MSP ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ 'ਤੇ ਚੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤਾ ਔਖਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਨੇ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਸੀਬਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੁਹਿਰਦ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ 10% ਝੋਨਾ ਘਟਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮੱਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਮੱਕੀ ਬੀਜਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਮੱਕੀ ਖਰੀਦਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 20% ਘਟਾ ਲੈਣ। ਹੁਣ ਮੱਕੀ ਤੋਂ ਬੜੀਆਂ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮੱਕੀ ਤੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐਥਨੋਲ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੱਕੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਝੋਨੇ ਥੱਲੇ ਰਕਬਾ ਘਟਾ ਕੇ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਫਸਲਾਂ ਥੱਲੇ ਲੈ ਜਾਈਏ। ਦੂਜਾ, ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਬੀਜਣ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਵੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਉਹ DSR ਆ ਗਿਆ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੀਡਿੰਗ ਆਫ ਰਾਈਸ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ 140 145 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਪੱਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 105 110 ਦਿਨਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝੋਨਾ ਬੀਜਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਮਈ 'ਚ ਬੀਜ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਐਤਕੀ 18 ਜੂਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੁਲਾਈ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਝੋਨਾ ਬੀਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਸਲਾ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਰਸਾਤ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੱਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਨੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਇੱਕ SYL ਆ ਜਿਹੜੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਨੀਤੀ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਖੋਟ ਉਦੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੀ। SYL ਨੂੰ ਕੱਢ ਲਿਆਉਂਦੇ ਅੱਗੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਏਕਤਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਫਿਰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਮੁੱਦਾ, ਫਿਰ ਤੋੜਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਤੇ ਦੋ ਸੂਬੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਦਸੀਏ। ਫਿਰ ਟੇਬਲ ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਂਝ ਕਿਵੇਂ ਪਊਗੀ? ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਸੋਚਣ, ਵਿਚਾਰਨ ਕਿ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਹੁਣ MSP ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ MSP ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੱਕੀ ਖਰੀਦ ਲਈ, ਇੱਥੇ 10 ਲੱਖ ਟਨ ਮੱਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਉਹ ਕਰਨਾ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ? ਉਹ ਜਦ ਤੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਕਿੰਨੇ % ਤੁਸੀਂ ਐਥਨੋਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ % ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਫੀਡ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ % ਕਿੱਥੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਲਾਏ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਸੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਜਾਣ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਗੱਲ ਉਧਰੋਂ ਤੁਰੂਗੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੇ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖੀ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਊਗਾ ਕੁਝ। ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਰ ਹੈ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਚੈਲੰਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬਿਆਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੱਖ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰ ਦਿਓ ਜ਼ਮੀਨ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ। ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਕਸਪਰਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਸਲੇ, ਉਹ ਸਮਝਾ ਸਕੀਏ। ਇੱਕ ਮਾਹਿਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਮੀਨਾਰ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 1950 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਖਾਤੇ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮਰੱਬੇਬੰਦੀ ਹੋਈ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਨੀਤੀ ਬਣੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਤਕਨੀਕ, ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਕ ਕਿਸ ਦਾ ਬਣਦਾ ਜ਼ਮੀਨ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ, ਕੰਸੋਲੀਡੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਨੇ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ 1950 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਮਾਲਕਾਨ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੀ 1950 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੰਡਣੀਆਂ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਕੱਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠ ਕੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੇ ਧਿਰਾਂ ਜਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਤੁਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸ਼ਗਨ ਹੈ, ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਗਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰੇ ਨੇ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ IAS ਅਫਸਰ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਉਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਥੀ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਲਾਧੂਕਾ, ABC ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।